بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے۔ دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ گھر میں موجود نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ ناگواری پیش آ گئی اور مجھ پر خفا ہو کر کہیں چلے گئے اور میرے یہاں قیلولہ بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ کو تلاش کرو کہ کہاں ہیں۔ وہ آئے اور بتایا کہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے۔ چادر آپ کے پہلو سے گر گئی تھی اور جسم پر مٹی لگ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم سے دھول جھاڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے، اٹھو ابو تراب اٹھو۔ ابو حازم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا کہ ان میں کوئی ایسا نہ تھا جس کے پاس چادر ہو، فقط تہبند ہوتا یا رات کو اوڑھنے کا کپڑا جنہیں یہ لوگ اپنی گردنوں سے باندھ لیتے۔ یہ کپڑے کسی کے آدھی پنڈلی تک آتے اور کسی کے ٹخنوں تک۔ یہ حضرات ان کپڑوں کو اس خیال سے کہ کہیں شرمگاہ نہ کھل جائے اپنے ہاتھوں سے سمیٹے رہتے تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مسعر نے کہا، میرا خیال ہے کہ محارب نے چاشت کا وقت بتایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھ، اور میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ قرض تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا اور زیادہ ہی دیا۔ ابو قتادہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم اپنے مصلی پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی بیٹھے رہو اور ریا خارج نہ کرو تو ملائکہ تم پر برابر درود بھیجتے رہتے ہیں، کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت کیجئے، اے اللہ اس پر رحم کیجئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسجد نبوی کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی۔ اس کی چھت کھجور کی شاخوں کی تھی اور ستون اسی کی کڑیوں کے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس میں کسی قسم کی زیادتی نہیں کی، البتہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بڑھایا اور اس کی تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی بنیادوں کے مطابق کچی اینٹوں اور کھجوروں کی شاخوں سے کی اور اس کے ستون بھی کڑیوں ہی کے رکھے۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی عمارت کو بدل دیا اور اس میں بہت سی زیادتی کی۔ اس کی دیواریں منقش پتھروں اور گچ سے بنائیں، اس کے ستون بھی منقش پتھروں سے بنوائے اور چھت ساگوان سے بنائی۔ اکرمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے اور اپنے صاحبزادے علی سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جاؤ اور ان کی احادیث سنو۔ ہم گئے، دیکھا کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ اپنے باغ کو درست کر رہے تھے۔ ہم کو دیکھ کر آپ نے اپنی چادر سنبھالی اور گوٹ مار کر بیٹھ گئے، پھر ہم سے حدیث بیان کرنے لگے۔ جب مسجد نبوی کے بنانے کا ذکر آیا تو آپ نے بتایا کہ ہم تو مسجد کے بنانے میں حصہ لیتے وقت ایک ایک اینٹ اٹھاتے، لیکن عمار 2 اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کے بدن سے مٹی جھاڑنے لگے اور فرمایا، افسوس، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی جسے عمار جنت کی دعوت دیں گے اور وہ جماعت عمار کو جہنم کی دعوت دے رہی ہوگی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ اپنے بڑھے غلام سے کہے کہ میرے لیے ممبر لکڑیوں کے تختوں سے بنا دے جن پر میں بیٹھا کروں۔
जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि एक औरत ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं आपके लिए कोई ऐसी चीज़ ना बना दूं जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करें? मेरा एक बढ़ई गुलाम भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू चाहे तो मिंबर बनवा दे। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि मस्जिद नबवी की तामीर के मुतालिक लोगों की बातों को सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें की हैं। हालांकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिसने मस्जिद बनवाई। बकीर रावी ने कहा, मेरा ख्याल है कि आपने यह भी फरमाया कि उससे मकसूद अल्लाह ताला की रज़ा हो, तो अल्लाह ताला ऐसी ही एक मकान जन्नत में उसके लिए बनाएगा। एक शख्स मस्जिद नबवी में आया और वह तीर लिए हुए था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि उनकी नोकें थामे रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स हमारी मसाजिद या हमारे बाज़ारों में तीर लिए हुए चले तो उनके पहल थामे रहे, ऐसा ना हो कि अपने हाथों से किसी मुसलमान को जख्मी कर दे। हस्सान बिन साबित अंसारी ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उस बात पर गवाह बना रहे थे कि मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि क्या तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहते हुए नहीं सुना था कि ए हस्सान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुशरिकों को अशआर में जवाब दो, और ए अल्लाह, हस्सान की रूहुल कुद्स के ज़रिए मदद कर। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, मैं गवाह हूँ, बेशक मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है। उर्वा बिन ज़ुबैर ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत किया है, वह फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन अपने हुजरा के दरवाज़े पर देखा। उस वक्त हफ्सा के कुछ लोग मस्जिद में नीज़ों से खेल रहे थे, हथियार चलाने की मशक कर रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी चादर में छुपा लिया ताकि मैं उनका खेल देख सकूं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रवायत करती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जबकि हफ्सा के लोग छोटे नीज़ों भालों से मस्जिद में खेल रहे थे। उमरा बिन्त अब्दुर्रहमान ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत किया है, उन्होंने फरमाया कि बुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु लौटी उनसे अपनी किताबत के बारे में मदद लेने आई। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे मालिकों को यह रकम दे दूँ और तुम्हें आज़ाद करा दूँ और तुम्हारा विला का ताल्लुक़ मुझसे कायम हो। और बुरैरा के आकाओं ने कहा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कि अगर आप चाहें तो जो कीमत बाकी रह गई है वह दे दें और विला का ताल्लुक़ हमसे कायम रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस अमर का जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम बुरैरा को खरीद कर आज़ाद करो और विला का ताल्लुक़ तो उसी को हासिल हो सकता है जो आज़ाद कराए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ लाए। सुफियान ने इस हदीस को बयान करते हुए एक मरतबा यूँ कहा कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े और फरमाया, उन लोगों का क्या हाल होगा जो ऐसी शराइत करते हैं जिनका ताल्लुक़ किताबुल्लाह से नहीं है। जो शख्स भी कोई ऐसी शर्त करे जो किताबुल्लाह में नहीं ना हो, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। अगर काब बिन मालिक ने मस्जिद नबवी में अब्दुल्ला इब्न अबी हिद्रस से अपने कर्ज का तकाजा किया और दोनों की गुफ्तगू बुलंद आवाज़ों से होने लगी, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने हुजरे से सुन लिया। आप पर्दा हटाकर बाहर तशरीफ़ लाए और पुकारा, काब काब। बोले, जी या रसूलुल्लाह, फरमाइए क्या इरशाद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने कर्ज में से इतना कम कर दो। आपका इशारा था कि आधा कम कर दें। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, मैंने बखुशी ऐसा कर दिया। फिर आपने इब्न अबी हिद्रस से फरमाया, अच्छा अब उठो और उसका कर्ज अदा करो जो आधा माफ़ कर दिया गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि एक हबशी मर्द या हबशी औरत मस्जिद नबवी में झाड़ू दिया करती थी। एक दिन उसका इंतकाल हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुतालिक दरियाफ्त फरमाया। लोगों ने बताया कि वह तो इंतकाल कर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर फरमाया कि तुमने मुझे क्यों न बताया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पर तशरीफ़ लाए और उस पर नमाज पढ़ी।
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول بقرہ کی سود سے متعلق آیات نازل ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور ان آیات کی لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا کہ شراب کی تجارت حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت یا مرد مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا۔ ابو رافع نے کہا، میرا خیال ہے کہ وہ عورت ہی تھی۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر نماز پڑھی۔